وباعتبار التكوين من صميم صلاحيات المجلس، فإننا ننتظر منكم اقتراح الحلول الناجعة لمعضلة توفير التكوين المهني والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات الاستراتيجية القطاعية والأوراش الهيكلية. هدفنا الأسمى ضمان أسباب العيش الكريم لكافة المغاربة ولا سيما الفئات المؤوزة منهم، وتحقيق تنمية شاملة كفيلة بتوفير فرص العمل المنتج، وخاصة للشباب الذي نضعه في صلب سياستنا التنموية. Dans une économie mondialisée où la compétitivité est primordiale, les ressources humaines représentent un levier stratégique incontournable. Au Maroc, depuis sa création en 1974, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail constitue le principal acteur public de la qualification des jeunes et de la valorisation des compétences. Il est le premier opérateur de la formation professionnelle. يعتبر التكوين المهني من أولويات البلاد، أسبقية من الأسبقيات، لأنه يستجيب إلى حاجة اقتصادية، وهو تكوين كفاءات اللي البلاد محتاجها للتكوين والتطور نتاعها والمنافسة اللي هي عنصر فيها على المستوى الدولي، وكذلك يستجيب إلى حاجة مهمة اجتماعية، وهو تأهيل العنصر البشري وإعطاه مؤهلات وكفاءات ليدخل إلى عالم الشغل، عالم العمل، وكذلك يدخل المجال ديال الإنتاج، واللي كذلك يحقق مشروعه الذاتي في الاندماج الاجتماعي. وبهذه العناصر كلها يشكل التكوين المهني مهمة كبيرة وقضية وطنية اللي الدستور كرسها كحق من الحقوق ديال المواطنين والمواطنات ابتداء من 2011 في دستورنا الجديد الذي نص من ضمن هذه الحقوق حق المواطنين والمواطنات في التكوين المهني. Aujourd'hui, l'OFPPT constitue 90% du dispositif public. Son offre couvre 273 métiers dans différents secteurs dont 103 formations qualifiantes. L'offre de formation est en constante progression. Elle a été multipliée par 5 depuis 2001. Son réseau est constitué de 327 établissements répartis sur tout le territoire et qui offrent une capacité d'accueil de 310 000 stagiaires dans des cursus ouverts sur tous les secteurs de l'économie. Cette diversité permet de combler les besoins d'accompagnement des stratégies sectorielles et de grands chantiers structurants du royaume. Le taux d'insertion des lauréats de l'OFPPT varie entre 75 et 100% selon les filières et les secteurs d'activité. Au cours de la dernière décennie, des dizaines d'établissements de formation professionnelle ont été inaugurés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ou lui ont été présentés. يقوم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ نشأته سنة 1974 بدور محوري فيما يخص التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، وخاصة منذ تربع صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، حيث جعل من التكوين ورشا مفتوحا. وخير دليل على هذا عشرات المؤسسات التي تم انطلاقها أو تدشينها من طرف جلالته، وذلك لمواكبة التطور الاقتصادي الذي عرفته بلادنا خلال 10 سنوات الأخيرة، وبالتالي مواكبة المشاريع المهيكلة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة، وأخص بها البناء والأشغال العمومية، البرنامج الوطني للإقلاع الصناعي، السياحة، المخطط المغربي الأخضر، الصناعة التقليدية والنقل واللوجستيك وهلم جر. أما فيما يخص الجانب الاجتماعي الذي عرف قفزة نوعية كما وكيفا، وذلك بالمشاريع التي تم القيام بها من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بخلق فضاءات للتكوين حيث يقوم مكتب التكوين بمواكبة هذه المشاريع. وكل هذا يتم بتنسيق تام مع الشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وخاصة الجمعيات والفيدراليات المهنية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لتطابق التكوين مع فرص الشغل. Avec un dispositif de formation ouvert à près de 59 000 stagiaires,
Un réseau de 159 établissements, dont 20 sectoriels, l'OFPPT anticipe les besoins en formation du secteur du BTP. Pour renforcer le dispositif, le centre de formation El-Rahma, réalisé en partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité et inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2010, assure des formations dans plusieurs filières qui répondent aux besoins des professionnels. La formation et la qualification des ressources humaines occupent une place majeure dans la stratégie sectorielle Vision 2020 pour le développement du secteur du tourisme. L'OFPPT propose une offre de formation complète et performante et en déploie les moyens. 17 établissements sectoriels répartis sur tout le royaume. Plusieurs de ces établissements sectoriels ont été inaugurés par Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont celui de Tamouda Bay. Le secteur de l'offshoring, qui représente la locomotive du plan national de l'émergence industrielle, emploie 55 000 personnes, dont près de 80% ont été formées par l'OFPPT. Le premier établissement a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI, à proximité de Casa Shore. Depuis, 6 autres établissements sectoriels ont été réalisés pour accompagner les plateformes offshoring, dont le dernier à Fez Shore en 2012. L'année 2013 a été marquée par la présentation à Sa Majesté le roi Mohamed VI du projet du 8e établissement sectoriel à Oujda. Le secteur automobile, hautement stratégique, s'inscrit dans le pacte national pour l'émergence industrielle. 120 établissements assurent des formations dans ce secteur à travers tout le pays. L'OFPPT dispose d'un dispositif de formation dédié au métier de l'automobile. D'ailleurs, 80% du personnel de l'usine Renault de Meloussa sont des lauréats de l'OFPPT. L'OFPPT a entrepris la mise en place d'un pôle de formation performant dédié au secteur de l'aéronautique. Plusieurs filières de ce secteur ont été créées depuis 2003 dans le dispositif de formation nationale. Le centre de formation de Sidi Moumen en est un illustre exemple. Il a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI en octobre 2010. L'Institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et la logistique aéroportuaire Ismala, qui a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI, est un établissement sectoriel qui viendra renforcer ce dispositif. ATI aujourd'hui est en forte croissance et a de forts besoins de recrutement, en particulier sur les métiers de mécanicien avion et des fonctions support. C'est pour cette raison que naturellement elle s'est tournée vers l'OFPPT avec le parrainage de Royal Maroc pour développer une formation de mécanicien avion qui dure sur 12 mois. Donc les attentes d'ATI sur cette formation sont fortes puisque nous attendons d'avoir des jeunes embauchés rigoureux dans un monde où les règles de l'art, la rigueur, la discipline sont extrêmement importants. Les filières du secteur électrique et électronique sont présentes dans plus de 150 établissements. En partenariat avec la Fenelec, l'OFPPT a mis en place de nouvelles filières en réponse à l'émergence des nouveaux métiers. L'Institut spécialisé de technologie appliquée Ain Borja oriente son offre de formation vers les métiers liés à ces nouveaux secteurs afin de répondre aux besoins du marché. Le secteur agroalimentaire occupe une place stratégique dans l'économie nationale. L'OFPPT accompagne le plan Maroc Vert à travers des établissements dédiés à la formation dans les métiers agroalimentaires, dont l'Institut spécialisé en agroalimentaire de Casablanca, l'ITA, transformation des dates à Figuig, ou encore le complexe de formation aux techniques agricoles de Bournadel, avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité et qui a bénéficié de l'inauguration royale en 2012. L'industrie du textile et de l'habillement occupe une place importante dans le dispositif de l'OFPPT. Pour répondre aux besoins en compétences du secteur, l'OFPPT dispose de 17 établissements sectoriels bénéficiant d'un encadrement de très haut niveau. En 2012, et dans le cadre du plan d'urgence avec l'AMIT, l'OFPPT a procédé à la formation insertion de 16 000 jeunes dans les métiers du textile. L'OFPPT dispose de 4 instituts de logistique et transport routier opérationnels. Le dernier en date a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Taourirt en juin 2013. Cet établissement est destiné à accompagner la région en ressources humaines qualifiées, conformément aux objectifs fixés par la stratégie nationale du transport routier et le contrat programme de la logistique. Notre activité transport de façon générale et transport routier en particulier se passe sur la voie publique. Et de ce fait, c'est un secteur très réglementé, donc qui a besoin énormes en termes de formation. Besoins qui sont définis à travers la stratégie logistique, 61 000 compétences à raison au niveau de 2015 et 173 000 à terme.
Puis toutes les formations induites par le contrat programme transport routier, qui lui-même est induit par la stratégie logistique. Donc d'énormes besoins qui sont définis à raison de 2018 à 850 000 à peu près compétents formation obligatoire et continue. Si l'Office est présent sur tous les secteurs de l'économie, il intègre par ailleurs une forte dimension sociale. Sur ce plan, l'OFPPT est engagé dans plusieurs programmes permettant l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité, et outre les établissements sectoriels créés, 10 centres sociaux mixtes ont été créés. L'Institut Lalla Aïcha de Casablanca en est un exemple. Il a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI en présence de Feu Lalla Aïcha en 2008. Ce centre permet l'intégration des jeunes à mobilité réduite dans le dispositif de formation. Un autre volet important de l'action sociale est illustré par le partenariat qui associe l'OFPPT à la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus. Plusieurs centres de formation en milieu pénitentiaire ont été inaugurés par Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont celui de Safi en 2008. Depuis 2002, plus de 22 000 détenus ont été formés dans les 47 centres de formation professionnelle. Dans le cadre du programme d'initiative nationale de développement humain, plusieurs actions ont été menées sur tout le territoire national. Les centres sociaux d'Oujda, Anada, Anajd, Anassa et Essemara, installés dans les quartiers périphériques de la ville, illustrent cette politique de proximité. Autre outil au service de la citoyenneté, les 22 unités mobiles permettent à l'OFPPT de contribuer au rapprochement de la formation dans les régions enclavées. L'OFPPT répond ainsi aux besoins de tous les citoyens, quel que soit leur niveau social, et à travers toutes les régions du royaume. L'OFPPT a fait de la qualité son gage de réussite. Plusieurs actions ont été entreprises dans ce sens, la création de centres de développement des compétences, la mise en place de nouveaux contenus de formation adaptés aux besoins de chaque secteur, la refonte du système d'évaluation, la certification des formateurs par des organismes de renommée internationale. Cette démarche qualité s'est concrétisée par la certification ISO 9001 de 21 établissements et la certification de plus de 1200 formateurs. L'Office s'est vu attribuer le prix national de la qualité en 2009 et 2012. Sur la scène internationale, les lauréats de l'OFPPT se distinguent par des prix d'excellence. La compétition NetRiders 2013 des académies Cisco pour la région Turquie, Moyen-Orient, Afrique du Nord a été remportée par un stagiaire de l'OFPPT. De même, l'Office a décroché 4 fois le médaillon d'excellence aux Olympiades des métiers, dont le dernier en date était en 2013 en mécatronique à Leipzig, en Allemagne. Enfin, l'Office noue des partenariats avec de grandes sociétés internationales. En s'adossant à l'expertise de Microsoft, les formateurs et les stagiaires disposent de cursus certifiés, parfaitement adaptés aux besoins des entreprises. 50% des métiers d'aujourd'hui demandent des connaissances approfondies aux nouvelles technologies d'information. Dans 10 ans, ça va être 80%. Dans 10 ans, 60% des métiers, on ne les connaît pas aujourd'hui, tellement les emplois ou les métiers sont en train de changer. C'est pour ça que l'OFPPT et Microsoft Maroc se sont mis en partenariat afin d'adresser les emplois du futur. Ce partenariat public-privé entre Microsoft et l'OFPPT permet de produire des jeunes stagiaires qui sont prêts à l'emploi. En plus de la formation initiale, l'OFPPT contribue à l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers des prestations diversifiées de formation continue. Les prestations concernent les domaines de formation spécifiques, formation interentreprise, ingénierie de formation, conseil en recrutement. Autre avancée qualitative importante, le programme d'appui à la création d'entreprises accompagne les lauréats et les porteurs de projets à la création d'entreprises. Ce programme a permis la création de 1300 entreprises qui ont généré plus de 6000 emplois. 70% des entrepreneurs sont des lauréats de l'OFPPT. L'OFPPT accompagne également les grandes institutions. L'OCP en est un exemple. À travers les programmes OCP Skills et Soft Skills, plus de 9000 jeunes sont actuellement en formation. L'OFPPT travaille en étroite synergie avec ses partenaires que sont la CGEM et les différentes fédérations professionnelles. Chacun œuvre pour construire un système de formation efficient, cohérent et adapté aux évolutions économiques.
Les liens qui unissent la CGM et l'Office de la formation sont des liens forts, c'est des liens institutionnels. Nous faisons partie du conseil d'administration de l'Office de la formation professionnelle. Nous faisons aussi partie du comité de gestion. Donc c'est une gestion tripartite avec les syndicats. Donc nous sommes partie prenante de toutes les décisions stratégiques qui sont prises par l'Office de la formation professionnelle. Les différents axes stratégiques que nous développons avec l'Office sont des axes qui sont dédiés avant tout à la compétitivité de l'entreprise d'une part, à l'employabilité aussi du personnel. Donc la formation continue, son but et son objectif final, c'est justement cette employabilité, donner un souffle de compétitivité aux entreprises à travers notamment la formation alternée. Là, l'entreprise marocaine a un rôle à jouer en faisant de cette formation alternée qui est actuellement à 15-20%. Notre objectif, c'est de la doubler à l'avenir parce que c'est une formation qui a fait ses preuves. La coopération internationale est également un axe stratégique pour construire un système toujours plus performant. L'OFPPT s'est ouvert sur les pays arabes et africains dans le cadre d'une coopération sud-sud. De nombreuses conventions ont été signées dans ce cadre et portent sur la formation de 350 jeunes provenant de 34 pays africains dans divers métiers, ainsi que la formation et le perfectionnement des formateurs et du personnel technico-pédagogique. D'ailleurs, l'OFPPT réserve 1000 places pédagogiques annuellement pour la formation de ces jeunes. L'OFPPT est engagé dans un chantier de croissance continue, élargissant en permanence l'accès des jeunes à la compétence, à l'insertion, à l'entrepreneuriat. En initiant une stratégie ambitieuse, l'Office s'est fixé pour objectif la formation d'1 million de jeunes à l'horizon 2016. أما فيما يخص الآفاق سنعمل جاهدين إن شاء الله مع جميع الفرقاء المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين لمواكبة المشاريع المهيكلة التي تعرفها بلادنا والتي ستمكن من خلق عدة فرص شغل وبهذا سنقوم بتكوين ما يزيد على 1 مليون شاب وشابة في أفق 2016-2017. Ensemble, engageons-nous sur la voie de l'avenir.